हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो ओके चलो तो रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आपणे लेक्चर नंबर 2 नी शुरुआत करीशुं अने आजे आपणे जे शीखीशुं ए आजे आपणे केमिस्ट्री नहीं शीखीए। आजे आपणे शुं शीखीशुं? आजे आपणे मैथ्स शीखीशुं। केमिस्ट्री आजे आपणे शीखवानुं नथी। ओके आजे आपणे थोड़ुंक मैथेमेटिकल टूल्स विषे बात करीशुं। मैथेमेटिकल टूल्स शीखवानी आ चेप्टर में जरूर ए छे कि ज्यारे आ चेप्टरनी अंदर थियरी चालशे त्यारे थियरी में जे अमुक मैथ्सना टर्म्स यूज थशे जो आपणने आ मैथेमेटिकल टूल्स विषे खबर नहीं होय तो सीधे सीधू आपणे ए टॉपिक ने गोखवा पड़शे। आ कई रीते आव्युं एना माटे तमारे अमुक मैथ्सना बेसिक टूल्स शीखवानी कंपलसरी जरूर छे। ओके मैथ्सना स्टूडंट्सोने लगभग बधी वातो कदाच खबर हशे। आजे जे अमुक वातो करीश ए मैथ्स ग्रुपना विद्यार्थीओने खबर हशे बट बायोलॉजी ग्रुपना विद्यार्थीओ माटे कदाच आ बाबतो नवी हशे। तो बायोलॉजी ग्रुपना स्टूडंट्स खास करीने ध्यानथी आजे हूँ जे करावुं छुं मैथेमेटिकल टूल्स बराबर ध्यानथी तैयार करजो समझीने। ओके तो मैथेमेटिकल टूल्स में एम तो मैथ्सनु 12 साइंसनु आखू जे मैथ्स छे ए इंटीग्रेशन अने डेरिवेशन उपर लगभग मैक्सिमम टॉपिक इंटीग्रेशन अने डेरिवेशन ना छे 12 साइंसना मैथ्सना। बट आपणे एटला बधा टॉपिको नथी लेवाना। आपणे जे अमुक 2 4 5 सूत्रों याद राखवाना छे तेनी ज वात करीशुं। जे पैकी हूँ शरूआत करूँ छुं डेरिवेशन थी एटले के विकलन शब्द थी। मारी साथे सूत्र लखता जजो। विकलन विकलन डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एटले डी बाय डीएक्स बोलाय। हूँ बहुत डिटेल में नहीं उतरू आनी अंदर मैथ्स ग्रुप वाळाने खबर ज हशे बायोलॉजी ग्रुप वाळा बराबर ध्यानथी शीखी लो। विकलन सिम्बोल आ रीते डी बाय डीएक्स अथवा डी बाय टी समयनी सापेक्षे के एक्स अक्षनी सापेक्षे वगैरह वगैरह। तो डेरिवेशन माटे आपणे डी बाय डीएक्स एवो सिम्बोल वापरीशुं। विकलन हवे कोईपण आंकड़ाकीय माहिती कोईपण कॉन्स्टंट कोईपण अचड़ संख्या अथवा एक्स सिवायनी बीजी कोईपण अहींया वेल्यू मूकवामां आवे त्यारे तेनुं विकलन हमेशा शून्य थई जाय। कहेवानो अर्थ ए छे के सपोज के आ जग्या उपर हूँ डी बाय डीएक्स ऑफ कोईपण आंकड़ो लखूं कोईपण आंकड़ाकीय माहिती लखीश 5 लखीश 25 लखीश 500 लखीश गमे ते लखीश। सपोज के डी बाय डीएक्स ऑफ 5 कोईपण आंकड़ाकीय माहिती ज्यारे लखवामां आवे त्यारे तेना विकलननो आंसर 0 थई जाय। इन शॉर्ट डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ज्यारे वात चालती होय अने कोई अचड़ संख्या कोई कॉन्स्टंट मूकी देवामां आवे कोई कॉन्स्टंट अथवा कोई आंकड़ाकीय शब्द मूकी देवामां आवे त्यारे तेनुं विकलन 0 करी देवानुं। ओके चालो बीजू विकलन माटे खास एक सूत्र याद राखो भाई डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। हवे एक्स नी सापेक्षे विकलन करीए छे अने अहींया एक्स पद धरावती कोई राशि छे कोई संख्या छे के जेनी एन घात छे तो तेना विकलननो आंसर शुं लखवानो? तेना विकलननो आंसर जे संख्या घातमां छे तेने आगळ लाववानी छे अने घातमां रहेली संख्यामांथी एक बाद करवानो छे। तो एक्स रेस टू एन छे तो हूँ शुं करूँ छूं पहला ध्यान आपो अहींया हूँ एक्स रेस टू एन लखी दઉં છું। हवे जे संख्या घातमां हती तेने आगळ लखवानी छे एन अने घातमां रहेली संख्यामांथी एक बाद करी देवानो छे। तो आ थई गयुं डेरिवेशन एक्स रेस टू एन नो आंसर। हवे तमने एवुं पूछूं चालो के डेरिवेशन ऑफ डी बाय डीएक्स ऑफ मात्र एक्स लखेलुं छे आनो आंसर शुं थशे? शुं थशे? तो घातमां कशुं नथी लख्युं
કશું નથી લખ્યું એટલે એક સમજવાનું. ઓકે, શું કરીશું? એકને આગળ લાવીશું, એક્સ, એકમાંથી બીજો એક બાદ કરીશું એટલે એક્સ રેસ ટુ 0 થશે. 1 ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ 0 થશે એટલે આનો આન્સર શું આવશે? 1. કદાચ આવું છે, ડેરિવેશન ઓફ ડી બાય ડીએક્સ ઓફ એક્સ નો વર્ગ છે, આવું છે. શું કરીશું? ઘાતમાં કઈ સંખ્યા છે? એક્સ ની ઘાતમાં બગડે 2, એને આગળ લાવીશું. 2 ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ 2 માંથી 1 બાદ કરીશું. ઘાતમાં જે હોય તેમાંથી 1 માઇનસ કરી દેવાનું. 2 માંથી 1 જશે એટલે 1 બાકી રહેશે, તો ફાઇનલ લખાશે 2x. આનો આન્સર કદાચ આવું છે, ડી બાય ડીએક્સ ઓફ 5x ની 3 ઘાત. આનો આન્સર લાવવાનો કીધો. શું કરીશું? જે ઘાતમાં હોય તેને આગળ લાવીશું. 3 આગળ આવશે એટલે 5 સાથે ગુણાશે, 5 તાલી 15 થશે. અને x ની 3 ઘાતમાંથી 1 માઇનસ કરીશું એટલે 15x નો વર્ગ. આ આન્સર આવશે. તો આ વાત થઈ ગઈ કે ડેરિવેશન કઈ રીતે કરવાનું છે. ઓકે, ક્લિયર વાત? ચાલો લખી લો. બીજું એકમાં યાદ રાખજો, આ કામ લાગશે કે ડેરિવેશન ઓફ log x હોય, log x, તો તેનો આન્સર હોય છે 1 ડિવાઇડેડ બાય x. તો આટલી વસ્તુ જરાક ધ્યાનમાં રાખવાની છે ડેરિવેશન વાળા પોઈન્ટ માટે, વિકલન વાળા પોઈન્ટ માટે. લખી દો, હટી જાઓ, લખી લો. ચાલો, લખાઈ ગયું? ઓકે, હવે આપણે જઈએ છીએ નેક્સ્ટ ટોપિક, સંકલન ટોપિક ઉપર. આનો ઉપયોગ થશે થોડા ઘણા અંશે આપણે થિયરીમાં કે થોડા ઘણા અંશે દાખલાઓમાં આ ચેપ્ટરની અંદર ઉપયોગ થશે આનો. ને તે વખતે શું છે કે મેથ્સવાળા સ્ટુડન્ટને તો નવું નહીં લાગે. મેથ્સના જે સ્ટુડન્ટ હશે, મેથ્સ ગ્રુપના જે સ્ટુડન્ટ હશે તેને તો નવું નહીં લાગે, પણ બાયોલોજી ગ્રુપના જે સ્ટુડન્ટ છે એ બાયોલોજી ગ્રુપના સ્ટુડન્ટને કદાચ નવું ન લાગે. એના માટે આપણે આ આજનો લેક્ચર મેથેમેટિકલ ટૂલ્સ ઉપર રાખેલો છે. ચાલો, હવે વાત કરીએ છીએ ઇન્ટિગ્રેશન ઉપર, સંકલન. સંકલનના 2-3 સૂત્ર કહું છું, બસ એટલા 2-3 સૂત્ર યાદ રાખી દો એટલે તમારું કામ પૂરું થઈ જશે. સંકલનનો સિમ્બોલ છે આ રીતે લાંબો એસ કરવાનો, લાંબો એસ કરવાનો. સંકલન જ્યારે કોઈ પણ અચળ સંખ્યા, જ્યારે કોઈ પણ અચળ સંખ્યાનું સંકલન કરવામાં આવે છે, કોઈ પણ અચળ સંખ્યા કે આંકડાકીય કોઈ સંખ્યા, સપોઝ કે એકડે 1, તેનું સંકલન કરવામાં આવે છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x dx. તેનો આન્સર શું હોય છે? કોની સાપેક્ષે સંકલન કરો છો? x ની સાપેક્ષે. તેનો આન્સર હોય છે x. અને જ્યારે જ્યારે પણ સંકલન કરીએ ને ત્યારે એક કોન્સ્ટન્ટ મૂકવાનો c, જેને કહેવાય ઇન્ટિગ્રેશનનો કોન્સ્ટન્ટ, સંકલનનો અચળાંક. સંકલનનો અચળાંક c ને શું કહેવાય? સંકલનનો અચળાંક, ઇન્ટિગ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ, સંકલન અચળાંક. 1 નું x ની સાપેક્ષે સંકલન કર્યું તો આન્સર આવ્યો x. એકચ્યુઅલી 1x આમ લખાય અથવા x. એ જ રીતે કોઈ બીજી કોઈ સંખ્યા લઈ લો કે 5 તેનું સંકલન કર્યું તો આન્સર શું આવશે? તો કે 5x પ્લસ c. ઓકે, ક્લિયર વાત? x ની ઘાતમાં કોઈ સંખ્યાનું સંકલન કરીએ, x રેસ ટુ n ઘાત છે dx. જનરલ નિયમ શું કહે છે સંકલનનો? કે જે સંખ્યાનું સંકલન કરો છો તેની જેટલી ઘાત છે તે ઘાતમાં 1 ઉમેરો. ડેરિવેશનમાં, વિકલનમાં બાદ કરતા હતા, સંકલનમાં ઉમેરો. x ની n ઘાત છે તો n માં 1 ઉમેરો અને છેદમાં ટોટલ જે સરવાળો આવ્યો n વત્તા 1 નો જે સરવાળો આવ્યો તે છેદમાં લખો, n વત્તા 1. આ જનરલ રૂલ છે સંકલન માટેનો.
અને વત્તા ઇન્ટિગ્રેશનનો કોન્સ્ટન્ટ તો લખ્યા જ કરવાનું જવાબ આવે એટલે. ચલો આના થોડાક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ચલો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x ની 2 ઘાત dx આવું આપણને કીધેલું છે. તો આના સંકલનનો આન્સર શું હશે? x ની 2 ઘાત છે, હા, જેમાં 1 ઉમેરો એટલે +1 ના છેદમાં 2 + 1 કેટલા? 3, અથવા હમણાં આ જ લખું, ચાલો 2 + 1. ફાઇનલી શું આવ્યું? x ની 2 + 1 એટલે 3 ઘાત ના છેદમાં 2 + 1 એટલે 3. x ની 2 ઘાતનું સંકલન જ્યારે કર્યું ત્યારે તેનો ફાઇનલ આન્સર આવ્યો x ની 3 ઘાત ના છેદમાં 3 વત્તા c ઇન્ટિગ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ મૂકવાનો દર વખતે. ચલો ક્લિયર છે? ઓકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ? બીજું કોઈ ઉદાહરણ લઈ લઈએ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 5x ની 3 ઘાત dx. ચાલો આ સંખ્યાનું મારે ઇન્ટિગ્રેશન કરવું છે. શું કરીશું? પહેલા તો 5x ની 3 ઘાત આવું લખી દઈશ. ઘાતમાં રહેલી સંખ્યામાં 1 ઉમેરો એટલે 3 + 1. 3 + 1 એ જ વસ્તુ નીચે પણ લખી દો, 3 + 1. શું આવશે? 5x ની 4 ઘાત આખાના છેદમાં 4. આ તેનો આન્સર. પ્લસ c તો લખ્યા જ કરવાનું. ક્લિયર? સંકલનમાં આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને બીજું, લોગના ફોર્મમાં ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1/x dx, જો આપણે log x નું જ્યારે આપણે વિકલન કરેલું, આની પહેલા મેં તમને યાદ હોય તો આવું લખાવેલું હતું કે d/dx ઓફ log x નું જો આ શું કર્યું કહેવાય? વિકલન. જો log x નું વિકલન કરીએ છીએ તો આન્સર કેટલો આવે છે? 1/x. અને જો 1/x નું હવે શું કરીએ છીએ? સંકલન કરીએ છીએ. 1/x નું હવે જો સંકલન કરીએ છીએ તો આન્સર શું આવે છે? log x. અને સંકલન કર્યું એટલે વત્તા c, સંકલનનો અચળાંક મૂકી દેવાનો. તો વિકલન અને સંકલન એકબીજાના ઓપોઝિટ છે. જોઈ શકો છો. log x નું કર્યું વિકલન, આ શું કર્યું કહેવાય? વિકલન. log x નું વિકલન કર્યું તો આન્સર આવ્યો 1/x. અને 1/x નું સંકલન કર્યું, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1/x કર્યું તો આન્સર આવ્યો log x. ઓકે, તો વિકલન અને સંકલન એકબીજાના ઓપોઝિટ છે. હવે તમે જો સપોઝ કે અહીંયા જોઈ લો, x ની 3 ઘાતના છેદમાં 3, તમે કોનું સંકલન કર્યું તો આટલો આન્સર આવ્યો? તો કે x ની 2 ઘાતનું તમે સંકલન કર્યું તો આન્સર આવ્યો x ની 3 ઘાતના છેદમાં 3. હવે જો તમે આ x ની 3 ઘાતના છેદમાં 3 આનું જ તમે વિકલન કરશો તો ફરી પાછો x ની 2 ઘાત આવશે આન્સર. કરવું હોય તો કરીએ આપણે. ચાલો લખી લો પહેલા આટલું. લખી લીધું? વિડીયોને પોઝ કરીને આટલા ડેટા લખી દીધા? ઓકે, જો હું તમને બતાવું અહીંયા, વિકલન અને સંકલન એકબીજાના ઓપોઝિટ છે. જો અહીંયા આ જ ઉદાહરણથી લઈ લઈએ આપણે. આ જ ઉદાહરણથી સમજીએ, ધ્યાન આપો. x ની 2 ઘાત હતી, જેનું શું કર્યું તમે? સંકલન. તો કેટલો આન્સર આવ્યો? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x ની 2 ઘાત dx તમે કર્યું તો આન્સર આટલો આવ્યો. આ આન્સર આવ્યો તમારો. હવે આનું જ જો હું વિકલન કરીશ તો ફરી પછી આ મૂળ સંખ્યા આવી જશે. જુઓ, વિકલન ઓફ d/dx ઓફ કેટલો આન્સર આવેલો? x ની 3 ઘાતના છેદમાં 3. ઓકે, વિકલન માટેનો નિયમ શું કહે છે? કે ઘાતમાં રહેલી સંખ્યાને આગળ લાવો. તો ઘાતમાં શું છે? 3. 3 ને આગળ લાવ્યા. x ની 3 ઘાતમાંથી 1 ઘાત ગઈ.
સમજ છે ને, સમજ પડે છે ને. એક્સ રેસ ટુ એન હતું, એન આગળ લાવો અને એનમાંથી એક બાદ કરો. વિકલનનો નિયમ આવું કહે છે. ઓકે, 3 ને આગળ લાવ્યા અને 3માંથી એક બાદ કર્યા. છેદમાં જે હતું તે એઝ ઇટ ઇઝ લખી રાખવું. ઓકે, 3 3 કેન્સલ થઈ ગયા. એક્સની 3 ઘાતમાંથી 1 ગયા એટલે એક્સનો વર્ગ બાકી રહ્યો. જો તમારી મૂળ સંખ્યા આવી ગઈ પાછી. તો જે સંખ્યાનું તમે સંકલન કરો છો અને જે આન્સર આવે છે તે જ આન્સરનું જો તમે વિકલન કર્યું તો મૂળ સંખ્યા પાછી આવે છે. ક્લિયર વાત? તો સંકલન અને વિકલન એકબીજાના ઓપોઝિટ છે. આટલું પહેલાં પાકું થઈ ગયું. અને કેટલાક સૂત્રો કે જે તમને આગળ જતા એકાદ બે થિયરીની અંદર આવવાના છે, એકાદ બે દાખલાની અંદર આવવાના છે, તે વખતે તમારે ગોખવું ન પડે તે માટે તમે આટલી બાબતને ધ્યાનમાં રાખો. ચાલો, તો વિકલન સંકલનમાં આટલું ઇનફ છે તમારે. આપણે કંઈ બીજું વધારે કંઈ કામ નથી આમાં આગળ વધીને. બીજું જે થોડુંક કદાચ તમે શીખી ગયા હો 9મા 10મામાં કે 11મા ધોરણમાં, મેથ્સના છોકરાઓને તો આવડતું જ હશે પણ બાયોલોજીવાળા માટે કદાચ નવું ન લાગવું જોઈએ એ માટે સીધી રેખાનું સમીકરણ, સીધી રેખાનું સમીકરણ યાદ રાખો. સીધી રેખાનું સમીકરણ શું છે મેથ્સમાં? y is equal to mx plus c. ઓકે, જ્યાં આ m ને શું કહેવાય છે? રેખાનો ઢાળ. રેખાનો ઢાળ. જેમ કે હું તમને સમજાવું, આ x એક્સિસ છે, આ y એક્સિસ છે. ઓકે, અહીંયા કોઈ આ સ્ટ્રેટ લાઈન તમને આપી દીધી છે. આ કોઈ સ્ટ્રેટ લાઈન આપી દીધી છે. હવે આ સીધી રેખાનું સમીકરણ છે જે y બરાબર mx પ્લસ c જેટલું છે, જેમાં એમને શું કહેવાય છે? સ્લોપ. શું કહેવાય છે? ઢાળ. જે આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે, સ્લોપ. રેખાનો ઢાળ જેની વેલ્યુ કઈ રીતે મળતી હશે? તો કે જો આ પોઈન્ટને અહીંયા સુધી ખેંચીએ અને આ બે પોઈન્ટ પર તમે સ્લોપ બનાવ્યો ને, હા, તો આ પોઈન્ટને આમ ખેંચીએ y અક્ષ ઉપર, તો આને શું કહીએ આપણે? સપોઝ કે આ જગ્યા પર શું છે? 0 છે. આને શું કહી દઈએ આપણે? y1. અહીંયા જે આંકડો હશે તે y1. આને શું કહી દઈએ? y2. ઓકે, એ જ રીતે x અક્ષ ઉપર જો આગળ વધીએ તો અહીંયા જે પોઈન્ટ મળે છે, આ જગ્યા પર જે પોઈન્ટ મળે છે, y1ની સાપેક્ષમાં x અક્ષ ઉપર જે પોઈન્ટ મળે છે તેને શું કહી દઈએ આપણે? x1. ઓકે, ચાલો. અને આ જગ્યા ઉપર જે પોઈન્ટ મળે છે આને આપણે શું કહી દઈએ? આ જગ્યા ઉપર શું કહી દઈએ? x2. ક્લિયર વાત છે? તો સીધી રેખાના સમીકરણનું સૂત્ર શું છે? પહેલાં તો y બરાબર mx પ્લસ c. બાજુમાં લખું છું, પહેલાં આટલું લખો તો સીધી રેખાનું સમીકરણ. વિડીયોને પોઝ કરીને લખો તો. ચાલો લખો. હવે મારે શું શોધવું છે? ઢાળ શોધવો છે. તો x1ની સાપેક્ષમાં આ y વાળી જે લાઈન છે તે કયા પોઈન્ટને મળે આવે છે? તો કે xની સાપેક્ષમાં આ જે રેખાની વાત ચાલે છે, આ રેખા ઉપર આ x અક્ષની સાપેક્ષમાં y વાળી લાઈન, સોરી અહીંયા y1 હશે, હા, x1ની સાપેક્ષમાં અહીંયા y1 અને x2ની સાપેક્ષમાં જો વાત કરીએ તો આ પોઈન્ટને y2 કહીશું. ચાલો, x1ની સાપેક્ષમાં y1 છે અને x2ની સાપેક્ષમાં y2 છે. તો મારે જો આ રેખાના ઢાળની વાત શોધવી છે તો ઢાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું લખી શકું છું dy બાય dx. yમાં કેટલો ચેન્જ આવ્યો અને xમાં કેટલો ચેન્જ આવ્યો? હવે yમાં કેટલો ચેન્જ આવ્યો? y અક્ષ ઉપર આ બે પોઈન્ટને ધ્યાનમાં લો. આ રેખાની વાત ચાલે છે, આ રેખાની વાત ચાલે છે. તો આ રેખામાં y અક્ષ ઉપર કેટલો ચેન્જ આવ્યો? તો કે y2 માઇનસ y1 જેટલો ચેન્જ આવ્યો. એટલે શું લખી શકું? y2 માઇનસ y1.
અને જો આ જ રેખાની વાત કરીએ તો આ એક્સ અક્ષ ઉપર કેટલો ચેન્જ આવ્યો, તો એક્સ અક્ષ ઉપર ચેન્જ આવ્યો છે x2 માઇનસ x1. તો રેખાનો ઢાળ બરાબર ડીવાય બાય ડીએક્સ આપણે આવું બોલી શકીએ, જે બરાબર હોય છે y2 માઇનસ y1 ના છેદમાં x2 માઇનસ x1. y અક્ષ ઉપર કેટલો ચેન્જ છે ના છેદમાં એક્સ અક્ષ ઉપર કેટલો ચેન્જ છે, જેને આધારે આપણે બોલી શકીએ છીએ. અને જો આપણે થીટાથી ગણતરી કરતા હોય તો ઢાળને દર્શાવવામાં આવે છે હંમેશા tan થીટાથી. આટલું ધ્યાન રાખો, ઢાળને દર્શાવવામાં આવે છે રેખાના હંમેશા tan થીટાથી. જો અહીંયા થીટા બનાવું, આ જગ્યા ઉપર કોઈ કોણ બનાવું, તો તમે સમજી શકો છો કે મેં y અક્ષના છેદમાં x અક્ષની કિંમત લખી છે. એટલે શું લખ્યું છે મેં આ થીટાની સામેની બાજુ ના છેદમાં પાસેની બાજુ. શીખી ગયા હશો? આ સામેની બાજુ એટલે આ બાજુ થઈ, આટલો ભાગ y2 માઇનસ y1 ના છેદમાં પાસેની બાજુ થીટાની એટલે કે આટલો ભાગ થયો x2 માઇનસ x1. તો tan થીટાના ફોર્મમાં પણ આપણે ઢાળને બોલી શકીએ છીએ, રેખાના ઢાળને. ક્લિયર વાત આટલી? ચાલો લખી લો, લખાઈ ગયું હશે. હવે થોડુંક tan થીટા વિશે માહિતી આપવાની છે બસ લાસ્ટમાં. આ વસ્તુ એટલે કરાવવાની છે કે આગળ જતાં જ્યારે કોઈક દાખલા આવી જશે ત્યારે મારે તમને આ વસ્તુ ફરીથી નહીં કહેવી પડે. કદાચ ભૂલી ગયા હશો તો લેક્ચર નંબર 2માં મેથેમેટિકલ ટૂલમાં જઈને જોઈ લેશો ફરીથી કે આવું કેમ થયું. ચાલો હવે થોડીક tan થીટાની વાત કરી લઈએ. tan થીટા એટલે બધાને ખબર છે ને? ના ખબર હોય તો જાણી લો. tan થીટા બરાબર સૂત્ર શું છે? સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ. અમે નાના હતા ત્યારે સાહેબ અમને શીખવાડતા હતા. અમે જ્યારે હતા 9મા 10મામાં ત્યારે સાહેબે અમને શીખવાડેલું હતું કે cos થીટા એટલે શું, sin થીટા એટલે શું અને tan થીટા એટલે શું. ઓકે, તો cos થીટા એટલે પાક, sin થીટા એટલે શાક અને tan થીટા એટલે સાપ. આવું અમને કંઈક શીખવાડેલું હતું. જો થીટાની વાત કરીએ, આ થીટા છે તો આને કહેવાય સામેની બાજુ, આને કહેવાય પાસેની બાજુ અને આને કહેવાય કર્ણ. ઓકે, તો cos થીટા બરાબર શું? cos થીટા બરાબર પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. sin થીટા બરાબર શું? sin થીટા બરાબર સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ. અને tan થીટા બરાબર શું? tan થીટા બરાબર સામેની બાજુના છેદમાં, આ બધું એકબીજાના છેદમાં છે, સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ. તો cos પાક, sin શાક અને tan સાપ, આવું કંઈક શીખવાડેલું હતું અમને. મને બહુ પહેલાંનું યાદ છે કે 10મા ધોરણમાં. ઓકે, તો આ વસ્તુ જાણતા હશો, જેમાં અત્યારે ખાલી આપણે tan થીટાની કામ છે. તો સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ. બીજું tan થીટા બરાબર એક બીજી વસ્તુ યાદ રાખજો કે tan થીટા બરાબર હોય છે sin થીટાના છેદમાં cos થીટા. સાઇનના છેદમાં cos એટલે tan થીટા. ઓકે, હવે અમુક વેલ્યુઝની વાત કરીએ છીએ. જેમ કે આ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સાઇન 0 ડિગ્રીનો એંગલ એટલે કેટલો, tan 30 ડિગ્રીનો એંગલ એટલે કેટલો, tan 45 ડિગ્રીના એંગલની વેલ્યુ કેટલી, tan 60 ડિગ્રીના એંગલની વેલ્યુ કેટલી અને tan 90 ડિગ્રીના એંગલની વેલ્યુ કેટલી. આટલી જ વેલ્યુઝ જે છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. મેથ્સના સ્ટુડન્ટને બધી ખબર છે, એ મને પણ ખબર છે કે મેથ્સના સ્ટુડન્ટ્સ જે હશે એ મેથ્સના સ્ટુડન્ટ્સને બધી વેલ્યુ ખબર હશે. પણ બાયોલોજીવાળાને કદાચ 10મા ધોરણ સુધી ખબર હોય પણ કદાચ હવે ના ખબર હોય તો આટલી વેલ્યુઝ તમારે tan થીટા માટે પર્ટિક્યુલરલી યાદ રાખવાની છે. tan 0 ડિગ્રીની વેલ્યુ હોય છે 0, tan 0 ડિગ્રીની વેલ્યુ 0. tan 30 ડિગ્રીની વેલ્યુ હોય છે 1 ડિવાઇડેડ બાય √3.
tan 45 ડિગ્રીની વેલ્યુ હોય છે 1, tan 60 ડિગ્રીની વેલ્યુ હોય છે √3 અને tan 90 ડિગ્રી તો અનઆઇડેન્ટિફાઈ છે અથવા બોલી શકો છો કે ઇન્ફિનિટી. આટલી વેલ્યુઝ યાદ રાખવાની છે tan થીટા માટે. ક્લિયર છે વાત? ઓકે, ક્લિયર છે વાત? લખી લો. દેખાય છે બરાબર? એક મિનિટ. ચાલો, બીજી એક નાની વાત તમારે શીખી જવાની જરૂર છે કે આ કેમ હું તમને કહું છું. આ એક્સ એક્સિસ, વાય એક્સિસ. જો તમે સંખ્યા રેખા વિશે જાણતા હોવ તો તમે જાણતા હશો કે આ જગ્યા પર શું છે, વચ્ચે શૂન્ય આવે. શૂન્યની આમ જઈએ એટલે બધી સંખ્યાઓ કેવી થાય? પોઝિટિવ થાય. શૂન્યની આ બાજુ પર જઈશું એક્સ એક્સિસ ઉપર એટલે બધી સંખ્યાઓ કેવી આવે? નેગેટિવ આવે. વાય એક્સિસ પર જો ઉપરની બાજુ જઈશું તો બધી સંખ્યાઓ કેવી આવે? પોઝિટિવ આવે. અને વાય એક્સિસ પર જો નીચેની બાજુ પર જઈશું તો બધી સંખ્યાઓ શું આવે? નેગેટિવ આવે. આવું ખબર હશે? હા. અહીંયા તમારે યાદ રાખવાનું છે ઓલ એસ ટી સી. આ મેથ્સના સ્ટુડન્ટ્સને ખબર હશે. બરાબર ધ્યાનથી લખજો. ઓલ એસ ટી સી. ઓલ એટલે આ રિજિયનમાં એટલે સપોઝ કે 0 થી શરૂ કરીએ છીએ. આ કાટખૂણો બન્યો એટલે આ જગ્યા પર 90 ડિગ્રી બોલો. આ જગ્યા ઉપર 90 ઉમેરતા જાઓ તો આ જગ્યા પર 180 ડિગ્રી આવશે. આ જગ્યા પર બીજો 90 ઉમેરો એટલે 270 ડિગ્રી આવશે. અને આ જગ્યા પર આવશો એટલે ફરી પાછું 360 ડિગ્રી આવી જશે. 0 થી ગોલ ફરી આખું એટલે 360 ડિગ્રી આવશે. ઓકે, શું કામ લાગશે હું કહું છું તમને અત્યારે. ધ્યાન આપો. ઓલ એસ ટી સી. આ ચરણમાં જો કોઈ એંગલ આવતો હોય, સાઇન, કોસ, ટેન, કોસેક, સેક, જે કોઈ પણ એંગલ આ રિજિયનમાં આવતો હોય, 0 થી 90 ની વચ્ચે આવતો હોય તો બધી જ વેલ્યુઝ જે છે આ બધી જ વેલ્યુઝ પ્લસમાં છે. ઓલ સાઇન હોય, કોસ હોય, ટેન હોય, કોટ હોય, કોસેક હોય, બધી જ વેલ્યુ પ્લસમાં છે એટલે શબ્દ લખેલો છે અહીંયા ઓલ. ઓકે, ત્યાર પછી જો આ રિજિયનમાં કોઈ આવે છે, કોઈ ખૂણો આ રિજિયનમાં છે, 90 થી 180 ના રિજિયનમાં છે, તો તેના વખતે એસ એટલે સાઇન અને સાઇનનું ઓપોઝિટ શું? કોસેક. તો સાઇન અને કોસેકની જે વેલ્યુ છે આ જ બે વેલ્યુ પોઝિટિવ હોઈ શકે છે. આના સિવાયની બધી જ વેલ્યુઝ નેગેટિવમાં હોઈ શકે છે. એટલે આ રિજિયનમાં જો ટેન થીટાની વેલ્યુ હોય તો તે નેગેટિવ. આ રિજિયનની અંદર જો કોસ થીટાની વેલ્યુ હોય તો નેગેટિવ. પણ બે જ ફંક્શન આ જગ્યા ઉપર પોઝિટિવ હોઈ શકે છે. કયા બે ફંક્શન? સાઇન અને કોસેક. ઓલ એસ ટી સી. અને કેવી રીતે યાદ રાખવાનું છે? ઓલ એસ ટી સી. ઓલ એસ ટી સી. ક્લિયર? એવી રીતે જો કોઈ ફંક્શન 180 થી 270 ના રિજિયનમાં હોય તો ટી ફોર ટેન થીટા અને ટેનનું ઓપોઝિટ કોટ થીટા. આ રિજિયનમાં જો કોઈ ફંક્શન હશે તો ટેન થીટા અને કોટ થીટા માત્ર પોઝિટિવ વેલ્યુ ધરાવતા હશે. ટેન થીટા અને કોટ થીટા સિવાયનું બીજું કોઈ પણ ફંક્શન આ રિજિયનની અંદર 180 થી 270 ના રિજિયનમાં ટેન અને કોટ સિવાયનું બીજું કોઈ પણ ફંક્શન નેગેટિવ વેલ્યુ ધરાવતું હશે. માત્ર ને માત્ર ટેન થીટા અને કોટ થીટા જ આ રિજિયનમાં પોઝિટિવ વેલ્યુ ધરાવતા હશે. બીજા બધા ફંક્શન આ રિજિયનમાં નેગેટિવ વેલ્યુ ધરાવતા હશે. ક્લિયર? એવી રીતે હવે 270 થી 360 ની વાત કરીએ. 270 થી 360 ના રિજિયનની વાત કરીએ તો આ જગ્યા પર લખેલું છે સી. ઓલ એસ ટી સી. સી મીન્સ કોસ થીટા. સી મીન્સ
કોસ થીટા અને કોસ થીટાનું ઓપોઝિટ શું છે ભાઈ? સેક થીટા. તો આ રિજિયનમાં કોસ થીટા અને સેક થીટા પોઝિટિવ વેલ્યુ ધરાવતા હશે. કોસ થીટા અને સેક થીટા સિવાયના બીજા કોઈ પણ ફંક્શન આ રિજિયનમાં 270 થી 360 ના રિજિયનમાં કેવું મૂલ્ય ધરાવતા હશે? ઋણ મૂલ્ય ધરાવતા હશે. આ જ બે એવા ફંક્શન છે કે જે પોઝિટિવ મૂલ્ય ધરાવતા હશે. ક્લિયર? તો ફરી એકવાર બરાબર ધ્યાનથી આપણે 90-90 ના ગેપમાં વહેંચી દીધા. 0, 90, 180, 270 ને ફરી પાછા અહીંયા પહોંચ્યા એટલે 360. 90 ઉમેરતા આપણે ચાલ્યા કર્યા અને 4 ભાગોમાં વહેંચ્યા. સૌથી પહેલા મેં લખ્યું ઓલ. સૌથી પહેલા મેં શબ્દ લખ્યો ઓલ એટલે શું? તો કે 0 થી 90 ના રિજિયનમાં બધા જ ફંક્શન સાઇન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા, કોટ થીટા બધા જ ફંક્શનનું મૂલ્ય પોઝિટિવ હશે. પછી આગળ ચાલ્યા 90 થી 180 ના ગાળામાં ઓલ પછી આવે છે મેં લખેલું એસ. ઓલ પછી લખેલું એસ. એસ એટલે કે સાઇન અને કોસેક આ બંને મૂલ્યો પોઝિટિવમાં હશે. એના સિવાયના બધા જ મૂલ્યો આ રિજિયનમાં નેગેટિવ. કયા રિજિયનમાં? 90 થી 180 વાળા રિજિયનમાં. સમજો બરાબર ધ્યાનથી. હવે 180 થી 270 વાળા રિજિયનમાં મેં લખેલું છે ટી. ઓલ એસટીસી. ટી ફોર ટેન થીટા, ટેનનું ઓપોઝિટ કોટ થીટા. તો ટેન થીટા અને કોટ થીટા જ પોઝિટિવ હોય છે. બીજા બધા ફંક્શન 180 થી 270 ના રિજિયનમાં કેવા હશે? માઇનસ હશે. ક્લિયર વાત આટલી? હા. અને લાસ્ટમાં મેં લખેલું છે સી. ઓલ એસ ટી સી. સી ફોર કોસ થીટા અને સેક થીટા. તો 270 થી 360 ના રિજિયનમાં કોસ થીટા અને સેક થીટાના મૂલ્યો પોઝિટિવ હશે, જ્યારે બીજા બધા ફંક્શનના મૂલ્યો નેગેટિવ હશે. ક્લિયર આટલી વાત? આ 4 ચરણોની વાત થઈ ગઈ. મેથ્સ વાળાને તો બધી જ ખબર છે, બાયોલોજી વાળા ધ્યાનથી સમજજો. આનો ઉપયોગ કઈ જગ્યા પર કરીશું? આનો ઉપયોગ કઈ જગ્યા પર થશે? ઓકે, આ લખી લીધું છે ને? આ લખી લીધું છે ને? ટેન થીટાની બધી વેલ્યુઝ લખી લીધી છે ને? હા. તો જો આનો ઉપયોગ કઈ જગ્યા પર થશે? તો કોઈ જગ્યા પર દાખલામાં આટલા ડેટા તમારે યાદ જ રાખવાના છે. આટલા તો યાદ રાખવાના છે. હવે આના સિવાયના જ્યારે કોઈ ડેટા આવશે ત્યારે તમારે યાદ નથી રાખવાના. જુઓ કેવી રીતે આપણે લાવીશું. જ્યારે કોઈ દાખલામાં તમને જરૂર પડી ગઈ tan 135 ડિગ્રીની જરૂર પડી ગઈ. હવે tan 135 ડિગ્રીની જરૂર પડી ગઈ એટલે સૌથી પહેલા વાત કરો કે 135 આપણને તો tan માટે કઈ કઈ વેલ્યુ યાદ છે? તો કે tan 0 ડિગ્રીની વેલ્યુ, tan 30 ડિગ્રીની વેલ્યુ, tan 45 ડિગ્રીની વેલ્યુ, tan 60 ડિગ્રીની વેલ્યુ, tan 90 ડિગ્રીની વેલ્યુ. આટલું તમને મેં યાદ રાખવાનું કીધું. પણ કદાચ આવું આવી ગયું tan 135 તો કેવી રીતે? તો હવે tan 135 છે તેને સાદું રૂપ આપવા માટે આપણે આવું લખી શકીશું tan 180 ડિગ્રી માઇનસ કંઈક 45 ડિગ્રી લખાય. તમને tan 180 ડિગ્રી અને tan 45 ડિગ્રી ઓકે આટલી વસ્તુ લખી શકાય? હા. ચાલો હવે ધ્યાન આપો. ધ્યાન આપજો. tan 135 કયા રિજિયનમાં પડ્યા? 4 ચરણોમાંથી કયા રિજિયનની અંદર tan 135 આવે? શું 0 થી 90 ની વચ્ચે આવે? ના આવે. 0 થી 90 ની વચ્ચે આવી શકશે? ના. શું છે? 135 કીધેલું છે. 90 થી 180 ની વચ્ચે આવશે? હા. તો tan ની વેલ્યુ કંઈક આ રિજિયનની અંદર આવશે જે આપણને આપેલું છે તે પ્રમાણે 135, 90 અને 180 ની વચ્ચે કોઈક જગ્યા પર હશે. ઓકે, ક્લિયર આટલી વાત તો? હા. હવે જો 90 થી 180 ની વચ્ચે હશે એટલે શું કરીશું? હવે ખબર પડી ગઈ કે આ રિજિયનની અંદર કંઈક લેન્ડ કરે છે. આપણને જે વેલ્યુ આપેલી છે તે આ રિજિયનમાં લેન્ડ કરે છે. હવે આ રિજિયનમાં tan ની કિંમત પહેલાં તો પોઝિટિવ હોઈ શકે કે નેગેટિવ હોઈ શકે. જો આ રિજિયનમાં હોતે તો બધી જ વેલ્યુ પોઝિટિવ ઓલ. બટ આ રિજિયનમાં તો કઈ વેલ્યુ પોઝિટિવ છે? પહેલાં તો સાઇન થીટા અને કોસેક થીટા હોય તો જ આ રિજિયનની અંદર પોઝિટિવ. સાઇન થીટા અને કોસેક થીટા સિવાયના બીજા બધા જ ફંક્શન આ રિજિયનની અંદર કયા રિજિયનમાં? 90 થી 180 વાળા રિજિયનની અંદર સાઇન થીટા અને કોસેક થીટા સિવાયના બીજા બધા જ ફંક્શન નેગેટિવ મૂલ્યો ધરાવે છે. આટલું પાકું.
હવે અહીંયા આપણને આપેલો જે tan 135 ડિગ્રી છે તે 90 થી 180 ની વચ્ચે આ રિજિયનમાં કંઈક લેન્ડ કરે છે, જેથી તેનું મૂલ્ય નેગેટિવમાં હશે એ વાત નક્કી. ઓકે, હવે શું કરીશું તો કે 180 ઓછા 45 એટલે જ 135 થાય ને. 180 ઓછા 45 એટલે શું થાય? 135. ઓકે, તો નેગેટિવમાં લેન્ડ કરે છે એટલું ખબર પડી ગઈ કે tan ની વેલ્યુ જે હશે તે આ રિજિયનમાં કઈ હશે? નેગેટિવ હશે. એટલે હું નેગેટિવ લખી દઈશ. શું લખી દીધું મેં? નેગેટિવ, માઇનસ લખી દીધું. હવે આ 180 ને ઢાંકી દઈશ. 180 ને હવે ભૂલી જ જઈશ. 180 ને ભૂલી જઈશ અને શું છે આ 45, તો શું લખી દઈશ? tan 45 ડિગ્રી. tan 45 નો આન્સર કેટલો છે? 1 આવી ગયું, તો -1. તો tan 135 નો આન્સર કેટલો? -1. તો આવા કોઈક જગ્યા ઉપર આપણે જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ ફંક્શન, જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ એંગલ નથી આપ્યા, સ્ટાન્ડર્ડ એંગલ કેટલા છે? તો સ્ટાન્ડર્ડ એંગલ છે 0 થી 90 સુધીના. 0 થી 90 સુધીના તમારા સ્ટાન્ડર્ડ એંગલ છે, જે વેલ્યુ તમને ખબર છે કે 0 ડિગ્રીની વેલ્યુ કેટલી, કે 30 ડિગ્રીની વેલ્યુ કેટલી, કે 45 ડિગ્રીની વેલ્યુ કેટલી, કે 60 ડિગ્રીની વેલ્યુ કેટલી, કે 90 ડિગ્રીની વેલ્યુ કેટલી. આ બધા સ્ટાન્ડર્ડ એંગલ કહેવાય. અને મોટે ભાગે 99.99% કેસમાં તમને સ્ટાન્ડર્ડ એંગલ જ આપશે કે ભાઈ 30 ડિગ્રી, કે 90 ડિગ્રી, કે 45 ડિગ્રી, કે 60 ડિગ્રી. બટ કોઈક વખત આવું આવી જાય કે tan 135 ડિગ્રી, તો કઈ રીતે લાવવાનું? આ મેથ્સવાળાને તો ખબર છે, મેથ્સવાળાને તો ખબર હશે. ઓકે, બટ કદાચ બાયોલોજી ગ્રુપવાળા માટે આ બધી વસ્તુ નવી હોય તો જરાક એ અહીંયા શીખી લેવું. ક્લિયર કરો. ચાલો, આઈડિયા આવશે. ઓકે, બીજું એક ઉદાહરણ લઈ લો ટેનનું જ. ચલો, કદાચ એવું પૂછી લીધું કે ભાઈ tan કોઈ જગ્યા પર જરૂર પડી, tan 240 ડિગ્રીની વેલ્યુની જરૂર પડી. શું કરશો? 240 કયા રિજિયનમાં લેન્ડ કરે? પહેલા તો 240 કયા રિજિયનમાં લેન્ડ કરે? 240 શું 0 થી 90 ની વચ્ચે આવશે? ના. શું 90 થી 180 ની વચ્ચે આવશે? ના. શું 180 થી 270 ની વચ્ચે આવશે? હા. તો શું કરીએ? 180 ડિગ્રીમાં કેટલા ઉમેરીએ તો 240 થાય? 60 ઉમેરીએ તો થઈ જશે ને? હા, 240. ઓકે, હા, થઈ જશે. ચાલો, હવે આ રિજિયનમાં tan કેવો છે? પોઝિટિવ છે. તો પહેલા તો હું પોઝિટિવ લખી દઈશ. ઓકે, હવે આ 180 ને ભૂલી જાઓ. ઓકે, શું બાકી રહ્યું? tan 60 ડિગ્રી. tan 60 ડિગ્રી. ઓકે, tan 60 ડિગ્રીની વેલ્યુ ખબર છે, સ્ટાન્ડર્ડ આવી ગયા. મેં તમને કીધું 0 ડિગ્રી, 30 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી, 60 ડિગ્રી અને 90 ડિગ્રી. આ સ્ટાન્ડર્ડ ડેટા તમારે યાદ રાખવાના છે. હવે શું આવી ગયું? 60 ડિગ્રી. tan 60 ડિગ્રીની વેલ્યુ કેટલી? √3. ધેટ્સ ઇટ. બોલો, ક્લિયર? પાક્કું? તો આ રીતે કોઈક વાર 99% કેસમાં તો આ જ સ્ટાન્ડર્ડ ડેટા હશે. કોઈક વાર જ્યારે આવું આવી જાય ત્યારે તમારે આ વસ્તુને જરાક ધ્યાનમાં લેવાની છે. મેથેમેટિકલ ટૂલ્સ છે, આવડવા જોઈએ. ચાલો, તો આજે બસ આટલું જ છે. મેં કીધું તે પ્રમાણે લેક્ચર નંબર 2 આજનો કમ્પ્લીટલી મેથેમેટિકલ ટૂલ્સનો છે. હવે આપણે આગળ વધીશું ચેપ્ટરમાં નેક્સ્ટ વિડીયોથી. મળીએ.